ಪಾತಿಂಗನ ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಚ್ಚಿಕದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರು ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಮನೇಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಚೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈಂಡಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಣ್ಣ. ಡೇ ಹೊಡೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ತಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ? ಯಶವಂತ್ ಇವ್ರ ಪೇರು. ಇವ್ರ ತಾ எனக்கு ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இப்போ ನಾವು KRS அந்த ರೂಟ್ಲ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ஓகே அண்ணா, பாய் அண்ணா. அந்த அண்ணா கிட்ட பேசிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இப்போ KRS பக்கம் போயின்னுக்குறோம். KRSக்கு இந்த பக்கம் தான் போகணும். இங்கேருந்து இன்னொரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போயிட்டு போகவும் உங்களுக்கு ಕಾಮಿக்கிறேன். ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತಮ್ಮ ನೀನು? ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಲಿಫ್ಟು, ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ಲಿಫ್ಟು. பார்த்தீங்கன்னா அப்பயே அந்த அண்ணா விட்டுட்டு போயிருந்தாங்கல்ல, நான் அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நடந்துன்னு வந்தேன். இப்போ அவங்களே யூ டர்ன் பண்ணின்னு திரும்பி இங்கே வந்துட்டு இங்கேருந்து கூட்டுன்னு போகிறேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இப்போ இங்கே தான் தண்ணி குடிச்சிட்டு இப்போ அந்த அண்ணா வரான்னு சொன்னாங்க. அந்த அண்ணா வர வரைக்கும் இங்கே வெயிட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கிளம்பலாம். ஓகேவா? அந்த அண்ணாவே வந்துக்கிறாங்க இங்கேயே, அங்கே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்ணாவே வந்துட்டு அங்கே வரைக்கும் விட்றேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அந்த டர்னிங்கில் விட்டாங்கன்னா லிஃப்ட் கிடைக்கிதுன்னுட்டு அங்கே வரைக்கும் போகலாம். வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்ணா ட்ராப் பண்ணிட்டு போய்க்கிறாங்க. இப்போ இதே வழியில் போனாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் வந்துருக்குது. அங்கேருந்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் போனாங்க. அது அப்படியே வந்துச்சு. இப்போ இங்கேருந்து இப்படியே போனாங்கன்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர், ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸில் இது வந்துடும். ஏன்னா அது KRS டேமு. அங்கே போயிட்டு KRS எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் என்னான்றீங்க. ஓகேவா? வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் நடித்தா இதை ஆக்சிடென்ட் அண்ணா. அப்புறமா அவங்களே இப்போ இட்லி வாங்கி கொடுத்துன்னு வராங்க. சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டு அவங்க பேசின்னு வராங்க. நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இட்லி நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாப்பிட்டுட்டு முடிச்சுக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் எனக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருந்து ಅಣ್ಣ. ಇವಂಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ? ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ನೋಡಿ, ಗಗನ್ ಅನ್ನೋರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 20 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಪಾಪ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರಾದವರೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಗನ್ ಅನ್ನೋರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬಡವರು ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಇದೇ ಪಂಪೋಸು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಾನಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪೋಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದು
ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ, ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100ರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. தேங்க்யூ சார். அண்ணா அவங்க ஜூஸ் கொடுத்துக்குறாங்க. ஜூஸ் குடிச்சுன்னு அப்படியே முன்னால போனேன். ஹாய் அடி அண்ணா, அங்கே எல்லாரும் ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಇವಾಗ ನಮಗೆ 3ನೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರ್ಸೋದು ಬೇಡವಾ ಅಣ್ಣ? இப்போ 3வது லிஃப்ட் கிடைச்சிக்குது எங்களுக்கு. இப்போ இங்கேருந்து கேஆர்எஸ் டேம் எல்லோருக்கும் ಹೋಗ್ತೀರಾ? ஓகே ஓகே. இப்போ எனக்கு அந்த வே கொஞ்சம் தூரம் விட்றாங்களா? அவங்களுக்கு தினம் வேலை இருக்குதா? அப்படியே எனக்கு எங்கேயும் லிஃப்ட் கிடைக்கலன்னா அவங்க முன்னால் வந்துட்டு எனக்கு லிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இங்கே இருக்கிட்டு கொஞ்சம் தூரம் அவங்க ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போய்க்கிறாங்க. அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வருவாங்க கொஞ்ச நேரத்தில். அவங்க இப்படியே நடந்துன்னு போயின்னு இருக்கலாம் மேலே. ஓகேவா? ಬೆಳಗೋಳದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು? ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಐತೆ. ಓಕೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಐತೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಐತೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಇವಾಗ KRS ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಣ್ಣ? ಓಕೆ. KRSக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆனா இவங்க தான் எனக்கு ட்ராப் கொடுத்துருந்து. இது வந்து டேல 4th ட்ராப்னு நினைக்கிறேன். 4th ட்ராப்பும் எல்லா வண்டியில் 2 வீலரில் தான் வந்துருக்குது. எனக்கு அர்சானிட்டு இவங்க பேர். செகண்ட் இயர் படிச்சுன்னுக்குறாங்க டிகிரி. யாப்பால் ட்ராப் பண்ணிட்டு எங்கே போயின்னுக்குறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் விட்டுட்டு இப்போ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டுக்கிறாங்க. இப்போ அந்த பக்கம் KRS பக்கம் போயின்னுக்கிறேன். KRSக்கு போயிட்டு இப்போ KRS இங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. 5 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இது மாத்திரம் செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் பார்க்க எவ்வளோ வேர்வைன்னா அவ்வளோ வேர்வை வந்துருக்குது. அதில் வேற இந்த ரோட்டில் கொஞ்சமும் மரம் இல்லை. நான் பாருங்க, கொஞ்சமும் மரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நெருளில். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆகணும் எனக்கு. பார்க்கலாம், எங்கன்னா போயிட்டு முன்னால் கொஞ்சம் நேரம் உட்காருன்னா உட்காரலாம், இல்லைன்னா எங்கன்னா ட்ராப் கேட்டுன்னு அப்படியே போயிடலாம். ஓகேவா? பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் கொஞ்சம் மரம் எதுவும் இல்லை. இன்னும் போயிக்கிறோம். எல்லாம் ட்ராப் கிடைச்சிச்சுன்னா ட்ராப் வாங்கின்னு போகலாம். பார்க்கலாம், யாருன்னா ட்ராப் கேட்கலாம். ரொம்ப நடக்கலாம். இந்த தூரம் நடத்துல தப்பே இல்லை. இங்கே தான் இருக்குது இந்த பையன். அதனால ஸோ நடக்கலாம். கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே ஹாய் காமிச்சு போங்கிறாங்க. பார்க்கலாம், கொஞ்சம் நேரம் ட்ராப் கேட்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 5 ட்ராப் கிடைச்சிக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. பார்க்கலாம். ஆனால் KRS கூப்பிட்டுருக்காண்ணா. இன்னும் எல்லாரும் கூப்பிட்டா கரெக்டாண்ணா. ಓಕೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಣ್ಣ. ನಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ₹1 ತಗೊಳ್ದೆ. ನಂದು ₹1 ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾರತ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಣ್ಣ? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದಣ್ಣ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ?
ಅಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 1 ಅವರ್ಗೆ 2 ಅವರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಾಂ ಹಾಕ್ಬೋದಣ್ಣ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಎಲ್ಲರೂ ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಥರ. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬೆಂಗಳೂರು? ಹಾಂ, ಸ್ವಂತ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಅಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು? ಇದು 2ನೇ ದಿನ ಅಣ್ಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಲಡಾಖ್ಗೆ, ಇದು 2ನೇ ಟ್ರಿಪ್ ಅಣ್ಣ. பார்த்தீங்கன்னா கேஆர்எஸ் டேம் முன்னாலேயே இருக்கிறோம் நாங்கள். பார்க்கலாம் நீங்கள், தண்ணி கொஞ்சமாக தான் வந்துருக்குது. அங்கேருந்து அங்கே அந்த பையன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நடந்து வந்து இருக்கும்போது சார் தான் எனக்கு லிஃப்ட் போட்டுருக்கு. தேங்க்யூ சார், லிஃப்ட் போட்டிருக்கேன் சார். ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು சார்? சதீஷ் ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು இவங்க பேர். இங்கே தான் இருக்கிறது 7 கிலோமீட்டர். என்னை இங்கே வரைக்கும் அப்படியே கூப்பிட்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ತುಂಬ இது சின்ன கேப் இது போகிறது நம்மளாம் ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளுக்கு டிக்கெட் இருக்காது. ஃபிசிக்கல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேம் மேலே விட்டுருന്നിಲ್ಲ யாரையும், பப்ளிக் நாட் அலௌடு. இங்கே நார்த் கார்டன் லெஃப்ட் கார்டன் இருக்குதா. இப்போ நார்த் கார்டனில் போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் உக்காந்துட்டு அங்கே பிளாக் பண்ணிட்டு வரலாம். இங்கேயும் பார்க்குற மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எது சாயங்காலம் வந்திருந்தால் நாங்கள் இதுக்கு போய்க்கலாம். சாயங்காலம் போயிருந்தால் நம்ம இது பார்த்துக்கலாம், வாட்டர் ஷோ பார்க்கலாம். சாயங்காலம் வரைக்கும் இருக்கிறோன்னா இல்லையான்னு தெரியல. இங்கே கிளாசிக்கு கார்டன் எந்த போகுதுன்னு கூட தெரியல கரெக்டாக. இவ்வளோ தான் இங்கே இருக்கிறது, காலியாக இருக்குது. நான் வந்துக்கிறது பார்த்து அங்கே போகலாம் வாங்க பார்க்கலாம். டேம் மேலே யாரையும் விடுறது இல்லையா, அங்கேருந்து வாட்டர் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இப்படி வரதுக்கு இல்லை. இங்கே போட்டிங்கும் இருக்குது. அந்த பக்கம் போனால் நார்த் கார்டன், இந்த பக்கம் போனால் லெஃப்ட் கார்டனு. இங்கே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸும் இருக்குது போட்டிங்க்கு. இங்கே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து எஞ்சி போகலாம், டயர்டாக்குது. நன்றிங்க. நான் அப்படியே வந்துன்னு இருக்கும்போது சார் கேரளாந்து வந்துக்கிறது வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அவங்க கேரளாந்து வந்துக்கிறது இங்கே வந்துட்டு சுற்றி பார்க்க வந்துக்கிறாங்க. அவங்களும் என்ன மாதிரியே ஹேண்டிகேப் தான், பட் பேண்ட் போட்டுக்கிறாங்க. அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல் வந்துக்குது. அப்படியே பேசி நின்ற கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இந்த வியூ அப்படியே ரசிச்சுன்னுக்கிறேன். இப்போ அந்த பக்கம் போயிட்டு அந்த பக்கம் போகலான்னு யோசிச்சுன்னுக்கிறேன். பார்க்கலாம், அங்கே இப்படி போகிறதா போகிறேன், இல்லைன்னா மேலே போயிட்டு அங்கே பார்த்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு. ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய். இது வந்து கிருஷ்ணராஜ சாகரா டேம். கேஆர்எஸ் டேம் இது. ஸோ இதில் பார்க்குற மாதிரி எதுவும் இல்லை, 2 பார்க்கு தாக்குது. அதுவும்
பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எவ்வளவு கிளீனா வந்துருக்குது பாருங்க. அங்கிருந்து வந்துருக்குது தண்ணி. இந்த பக்கம் கொஞ்சம் பாதி டிவைட் ஆகுது, பின்னாடி டேமுக்கு கொஞ்சம் பாதி டிவைட் ஆகுது. அங்க மேல யாரையும் விட்டுன்னு இல்லை. இப்போ நான் அங்க இருந்தேன், இப்போ அங்க இருந்து இப்படியோ அப்படியே நடந்துன்னு வந்தேன் இந்த பக்கம். அங்க இருந்த கரெக்டா அந்த மரத்துக்கீழ இருந்தேன். அந்த மரத்துக்கீழ இருந்து அப்படியே டைரக்டா வந்தேன். மாறி இருக்குது. இந்த பக்கம் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அந்த பக்கம் அவ்வளோ சவுண்ட் எல்லாம் இல்லை. இந்த தண்ணி சவுண்ட் கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் உக்காந்துட்டு பார்க்கலாம். எங்கன்னா சிட்டிங் பொசிஷன் இருந்துச்சுன்னா உக்காந்துட்டு கொஞ்சம் எடிட் பண்ணலாம். 1.5 hour சும்மா வேஸ்ட் பண்ணேன், இன்னும் எடிட் பண்ணல. பார்க்கலாம், அங்கே போய் உக்காந்துன்னு கொஞ்சம் நேரம் டைம் பாஸ் பண்ணலாம். இங்கே ஸ்டே ஆகலாம். இங்கே உக்காந்துன்னு எடிட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆகிட்டு இருக்கு கிளம்பலாம். அங்கெல்லாம் ஃபவுண்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ அங்கே வரைக்கும் போக முடியாது, ரொம்ப டயர்டாக்குறேன். இங்கே உக்காந்துக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது தண்ணி. அங்கேருந்து வந்துருக்குது பாருங்க, அந்த கேப் இன்னும் வந்துருக்குது. அந்த பக்கம் அப்பயே உங்களுக்கு காமிச்சேன். செம வெதர், உக்காந்துக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. சாயங்காலம் வந்தால் மாத்திரம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி செம்மையாக இருக்கும். அந்த பக்கம் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். நீங்கள் மேலே விட்டு நின்னாங்க, இப்போ யாரையும் விடுறது இல்லையா. என்ட்ரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பக்கம் இருந்துச்சு, இப்போ இந்த பக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகிக்குது. நான் ஸ்கூல் டைமில் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி இப்படி வரணும்னு இருக்குது. ஆனால் ட்ரிப்பு மாத்திரம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி செம்மையாக போயிருக்குது. ஓகே, நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நான் நடந்துருந்துக்கே எனக்கு வேர்வை பிச்சுன்னு வந்துட்டு பாருங்க. வெயில் மாத்திரம் வேற மாதிரி இருக்குது. மத்தியானம் வந்து ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது. சாயங்காலம் இங்கே காலையில் வந்தால் இன்னும் பார்க்குற மாதிரி இல்லை. கேஆர்எஸ் டேமில் சாயங்காலம் வந்தால் உங்களுக்கு வாட்டர் ஷோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். அது பார்த்துன்னு போகலாம். நீங்கள் 2 பார்க் இருக்குது. அந்த பக்கம் ஓட்டில் வந்துக்குது, அவ்வளோதான். இன்னும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லேயே நல்லா இருக்குதுன்னு நல்லா சொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த தண்ணி சவுண்ட் கேட்கணுன்னா இங்கே வரலாம் நீங்கள். ஓகே, பார்க்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு காலை ஊற்றி வச்சு ஷூ ஊற்றிட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்ட்டு இங்கேயே ஒரு இப்போ டைம் பார்க்கலாம். நீங்கள் கரெக்டாக 12:30, ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 3 o'clock வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்குவேன்னு நினைக்கிறேன். வெதர் செம்மையாக இருக்குது. இங்கே உட்காந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கும் பாரியாக இருக்கும். எடிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கிறேன். ஃபுல்லோ ஸ்குவாட் இப்போ பார்க்கலாம். நீங்கள் நான் காலையிலேருந்தோ ஏதோ வீடியோ போடல, அப்பயே அங்கே உக்காந்துருந்தேன். இங்கே வந்துட்டு ஸ்டே ஆகிருந்த அவ்வளோதான். அரௌண்டு நான் 12 மணிக்கு நான் வந்தேன். 5 மணி வரைக்கும் எடிட்டிங் 4 மணி வரைக்கும் எடிட்டிங் பண்ணேன். அப்லோட் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு. இப்போ கரெக்டாக 5:54 டைம் வந்துட்டு. இப்போ போக உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இனிமே வீடியோ பிடிக்கலாம். ஏன்னா காலையில் எந்த வீடியோவும் பண்ணல. இங்கே ரெஸ்ட்டாக எடுத்த மாதிரி தான் ஆச்சு. காலையில் வந்து இங்கே என்னவோ டயர்டாக்குது. மத்தியானம் சாப்பாடு வேறு சாப்பிடல, அதனால டயர்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் வாங்க. அங்கே போயிட்டு இருந்தால் இப்போ சத்தியத்துக்கு இப்போ போயிட்டாங்க. எத்தனை வேலை பண்ணுறதுனா வேலை பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பிடிக்கலாம். வீடியோ முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். லெட்ஸ் கோ. தூக்கம் ஃபுல் கண்ணெல்லாம் தூக்கமாகுது. தூங்கலை கரெக்டாக. அதனால நேற்று அப்படி தான் எடிட்டிங்கில் 2 மணி வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கும் சேம் 4 hour இன்னும் மினிமம் 3 hour இன்னும் 4 hour வேணும் எடிட்டிங்க்கு. அது அப்லோட் ஆகி திரும்பி ரொம்ப வேலை உங்களுக்கு. இதை ஆனால் எடிட் பண்ணிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ. பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வரும்போது யாரும் இருக்கல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லு கூட்டமாக இருக்குது. எல்லா பக்கமும் பாருங்க, அங்கே இருக்கிறாங்க. ஃபுல்லு கூட்டமாக இருக்குது. இப்போது எல்லா பக்கமும் ஜனம். காலையில் யாரும் இருக்கல பார்க்க போனால். இப்போது எல்லோரும் வந்துக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வீடியோ பண்ணலாம். காலையிலேருந்து நான் எடிட்டிங் பண்ணியிருந்தேன், அதனால வீடியோ பண்ண முடியல. இப்போ வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிக்குது. இப்போ நைட் ஆனால் மாத்திரம் க்ளீனாக நல்லா வரும். நைட்டில் மாத்திரம் க்ளீனாக பண்ணலாம். இன்ஸ்டாகிராமில் லைவில் வரலான்னுக்கிற பார்க்கலாம். அங்கேயும் தண்ணி வந்துருக்குது, பின்ன அங்கேயும் தண்ணி வந்துருக்குது. அங்கே உக்கார மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க. அங்கே போய் உக்காரலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு க்ளீனாக பார்க்க முடியும். டாப்பில் போய் உக்காந்துக்கலாம். ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஏறணும். அப்போது இந்த ஏறி சுஸ்தாயிடுச்சு. ஏறிச்சுன்னா இங்கே பார்க்கலாம். அங்கேருந்து கீழேருந்து இங்கே இப்படி மேலே வரணும். அதனால கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டேன். பரவாயில்ல. ஆனால் மாத்திரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாத்திரம் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்குது.
வாவ் ஃபேக்ட்ரி இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள். வாங்க அங்கே போயிட்டு உக்காந்துக்குன்னு மடவங்க பாருங்க, மரவங்களே பாரியாக வருது வீடியோவில். நெக்ஸ்ட் லெவல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டான்ஸ் ஷோ ஆயிட்டு ஓட்டுறது இங்கே வந்தாங்கன்னா இங்கே இந்தியா ஃப்ளாக் அப்படியே பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த பக்கம் போன இருந்துச்சு, கொஞ்சம் லேட் ஆகிக்கிறதுனால இப்படியே கிளம்பலான்னுட்டு. ஏன்னா இப்போ நான் ஸ்டே எங்கே பண்ணுறதுன்னு தெரியல. போலீஸ் அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு ஸ்டே பண்ணோம். அதுக்கோஸ்கரம் இப்போ போயிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு கேட்டுட்டு பிறகு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி போலீஸ் சார் கிட்ட பேசினேன். இங்கே எங்கேயும் டென்ட் போட முடியாது, இங்கேருந்து 4 கிலோமீட்டர் போய் தான் டென்ட் போடணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. பார்க்கலாம் போகிற வழியில் இப்போ எப்படின்னா லிஃப்ட் கிடைக்குதான்னு. இப்போ டைம் வந்துட்டு கரெக்டாக 7:20 ஆயிடுது. இங்கேருந்து போகிறதுக்கு ஒரு 2 hours வேணும். போயிட்டு டென்ட் போட்டுட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணலாம். பார்க்கலாம் போகிற வழியில் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். அப்படி நான் வந்தனுக்குதா இல்லையான்னு தெரியல, நைட்டில் எடுத்துக்கிறதுனால. லெட்ஸ் கோ. என்னாவது உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ நைட்டில் வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஸ்டே டியூன் கைஸ். நைட் வியூ இப்படி தான் தெரியும். இங்கே எங்கெங்கே ஷிப் போயின்னுக்குதோ அங்கே லைட் இருக்கும். ஷிப் அங்கே போயின்னுக்குது. இப்போது அங்கே லைட் இருக்கும், அங்கே லைட் இருக்குது, இங்கே லைட் இருக்குது. இந்தியா மேப்பும் க்ளீனாக வரைஞ்சிக்கிறாங்க. நைட்டில் மாத்திரம் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கண்ணார அப்பயே நல்லா இருந்துச்சு. இன்னும் லைட்டெல்லாம் இங்கே இருந்து இருக்கும்போது இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோங்க. ஏன்னா திரும்பி அந்த டான்ஸ் ஷோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. டான்ஸ் மீன்ஸ் வாட்டர் டான்ஸ் ஷோ. இப்போ நாங்கள் போகலாம் வாங்க. இங்கே காலையில் போகும்போது எதுவும் இருக்குல்ல, இங்கே ஃபுல் காலி ஆயிடுச்சு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லு ஜனங்க இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லை. பார்க்கலாம் நீங்கள். இப்போ இங்கேருந்து 4 கிலோமீட்டர் நடக்கணுமா. 4 கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு அங்கே இப்போ நைட்டில் யாரும் லிஃப்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி. 4 கிலோமீட்டர் போயிட்டு அங்கேருந்து உங்களுக்கு ப்ளாகிங் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியும் உங்களுக்கு. அங்கேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணுமா. இப்பயோ கொஞ்சம் தூரம், ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டேன். இப்போ இங்கேருந்து போயிட்டு எங்கே டென்ட் போடுறது, அங்கே போயிட்டு டென்ட் போடலாம். எங்கன்னா படைப்பேட்டோ என்னவோ சொன்னாங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னாலியா. அங்கே போயிட்டு டென்ட் போடலாம். இப்போ எங்கன்னா லிஃப்ட் கிடச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன், இல்லைன்னா அப்படியே போகிறேன். ஓகேவா பைஸ் ஸ்குவாட். அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்லேயே போயிட்டு அந்த ரோடுக்கு போகணும். அங்கே வரைக்கும் நடக்கணும். இப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நைட்டில் யாரும் லிஃப்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்படியே போயிட்டு அங்கே அப்படி போயிட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணலாவா பார்க்கலாம். அங்கே ஸ்டே பண்ணுறது கொடுத்தாங்கன்னா காட் கிரேஸ் நல்லது, இல்லைன்னா இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ரொம்ப தூரமாக நடந்து வந்துட்டேன். அங்கேருந்து இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு பார்த்துன்னுக்கிறேன் எங்கன்னா லிஃப்ட் கிடைக்குதான்னுட்டு. எந்த பக்கம் போகணுன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியாது. இங்கே யாரும் போலீஸுங்களும் இல்லை. அங்கே போலீஸை கேட்டால் போகலாம் நீங்கள் சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாங்க. பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னுட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி எனக்கு ஒரு ட்ராப் கிடச்சிக்குது. ஆனால் நீங்கள் மிஸ்ரானா சரி மஞ்சுன்னுட்டு அவங்க பேர் சர்நேமு. இங்கே தான் முன்னால் கொஞ்சம் கிடக்குதா மீன் கடைங்கோ. அங்கே நீ டென்ட் போட்டுக்கலான்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அங்கே வரைக்கும் என்ன விட்றாங்களோம்மா. பார்க்கலாம் வாங்கோ. அங்கே போயிட்டு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான ஸ்டே பண்ணலாம், இல்லைன்னா முன்னால் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே ஸ்குவாட். ஏன்னா இந்த டேவோட லாஸ்ட் லிஃப்ட் இது தான். அண்ணா அங்கே எங்கேயோ கோயில்கிட்ட விட்றாங்களாமா. அங்கே போயிட்டு அங்கே ஸ்டே ஆகலாம். ஆனால் இந்த வண்டியில் தான் வந்து அங்கே ஒரு HP பெட்ரோல் பங்க் இருந்துச்சு. அங்கே கேட்டோம், அங்கே விடல எங்களை. அதனால இங்கே எனக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்க வந்துக்கிறாங்க அவங்க. எனக்கு வேணான்னு சொன்னேன், ஆனால் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ அதுக்கு அங்கே பாரத் பெட்ரோல் பங்க் ஒன்று இருக்குது. அது அங்கே ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு. இல்லைன்னா என்னவோ ஒன்று பண்ணலாம். ஒட்டு இன்னைக்கு தூங்கி ஏஞ்சி நாளைக்கு போகிற மாதிரியே பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே சார். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்களுக்கு லிஃப்ட் கிடச்சிக்குது இப்போ சத்தியத்துக்கு. ஆனால் நீ மிஸ்ரானா பிரதீப் பண்ணவங்க எனக்கு விட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த அண்ணா தான் பேசி வச்சாரு. இங்கே எங்கன்னா டென்ட் போட்டுட்டு இங்கே தூங்கிட்டு காலையில் ஏஞ்சி போயிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா என் டென்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அங்கே இப்போ பேக் எடுத்துன்னு போயிட்டு அங்கே வச்சுக்கின்னு தூங்கிட்டா ஆயிடுச்சு. சாப்பாடு ரெடி ஆகுது. இது மேலே போட்டுட்டு இந்த அண்ணா அங்கே எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க என் டென்ட் போடுறதுக்கோஸ்கரம். ரொம்ப குஷியாகுது. ஏன்னா டென்ட் போட்டு முடிஞ்சிச்சு. அண்ணா ஊக்குறாங்க.
பெட்ரோல் பங்க்கில் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப பக்கம் கேட்டோம், அந்த பக்கமும் பெட்ரோல் பங்க்கில் கேட்டோம், ஆனால் எங்களுக்கு கிடைக்கல. அங்கேருந்து அண்ணா கூப்பிட்டு வந்து ಇங்கே ವರೆಗೂ விட்டாங்கோ. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. அண்ணா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபுல் க்ளீனாக போட்டேன். பேக் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். உள்ளே வச்சுட்டேன். சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே டைரெக்டாக போயிடலாம் ஒரு டைம். ஏன்னா வெளியே உட்காந்து சாப்பிட்லாம், காற்றுக்கு நல்லா இருக்குது. கால் ஊற்றி வச்சிடுறேன். இப்போ பீஸா காலையில் ஏஞ்சி 5:30 மணிக்கு இங்கேருந்து கிளம்பலாம் ப்ராய்ஸ். நைட்டு சாப்பாடு இன்னைக்கு இதுதான். ஃபைனலி வி டன் இட். நைட் சாப்பாடு ஒரு அண்ணா வாங்கி கொடுத்தாரு. குஷி ஆகிட்டேன் சீரியஸ்லி. ரொம்ப பசியில் இருந்தா. இப்போ சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே போயிட்டு தூங்கிடலாம் வாங்க. எனக்கு பார்ட்னர் வந்துட்டு இன்னைக்கு டின்னர் பார்ட்னர் வந்துட்டு மை ஃபேவரட் பிளாக்கி. இப்போ இவரு ನಾನು ஒன்றா சாப்பிட்டுக்கிறோம். நான் இங்கே சாப்பிட்டுக்கிறேன், அவர் அங்கே சாப்பிட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கினேன், பரவாயில்ல.